જય ગુરુ. આજે તારીખ 25/3/2018. આજે આપણે 17મા અધ્યાયના 20, 21 અને 22માં શ્લોક કે જે દાન ઉપર છે તે વાંચશું. પહેલાં બેન વાંચશે હવે. जो दान एक योग्य पात्र को किसी प्रकार का प्रतिफल पाने के विचार के बिना दिया जाता है वह सात्विक धार्मिक होता है। किसी सुपात्र को स्वार्थी हितों के बिना दान देने वाला व्यक्ति शुद्ध हृदय वाला होता है। यह विरोधाभासी है कि ऐसा उपहार दान दाता को उच्चतम आध्यात्मिक लाभ पहुंचाता है, ठीक इसी कारण क्योंकि वह किसी लाभ की अपेक्षा नहीं रखता है। दान देने का स्वभाव धीरे धीरे ईश्वर और मनुष्य के बीच की पृथकता की दीवार को तोड़ देता है और भक्त को ईश्वर के लिए सर्वोच्च दान अर्थात अपनी आत्मा का समर्पण करना सिखाता है। जब वह प्रेम पूर्वक ईश्वर को अपनी आत्मा समर्पित करता है और उसके प्रतिकार में किसी दैवी अनुग्रह की आशा नहीं रखता, तो उसने जीवन की उच्चतम परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया है। अपने मार्गच्युत संतान अर्थात मनुष्य के प्रेम के अतिरिक्त ईश्वर के पास सब कुछ है। यदि कहा जाए कि परमपिता के पास किसी वस्तु का अभाव है तो वह है माया में भटकी उसकी भगोड़ी संतानों का प्यार। वो उनको अपने पास वापस लाना चाहते हैं, उनकी प्रसन्नता के लिए और अपने आनंद के लिए भी। वे उनके प्रति स्वयं को उत्तरदायी मानते हैं, क्योंकि माया और उसकी दुख भरी भूल भुलैयों की रचना उन्होंने ही तो की है। अपने संतान का निःशर्त प्रेम पाकर ईश्वर कितना आनंद अनुभव करते हैं। सात्विक उपहार 3 प्रकार के होते हैं: भौतिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक। भौतिक धरातल पर किसी निर्धन को भोजन तथा धन देना अच्छा है। उसे जीविका उपार्जन का कार्य देना और भी अच्छा है। उसे सहायता देकर इस योग्य बनाना कि वह काम प्राप्त कर सके श्रेष्ठतम है। किसी व्यक्ति को लगातार भौतिक सहायता देते रहना उसे दास तथा दूसरे पर निर्भर बना देता है। अतः उसे आत्मनिर्भर होकर स्वयं ही अपने दुख निवारण के लिए प्रोत्साहित करना प्रशंसनीय है। मानसिक धरातल पर किसी अज्ञानी पुरुष को ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होना अच्छा है। किसी बुद्धिमान व्यक्ति को और उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायता करना श्रेष्ठतर है, क्योंकि तब वह अनेकों के लिए अधिक सहायक हो सकता है। आध्यात्मिक धरातल पर अभी तक भौतिकता में डूबे किसी इच्छुक व्यक्ति को प्रेरणात्मक शिक्षा देना अच्छा है। किसी उत्साही जिज्ञासु को ईश्वर ज्ञान देना और श्रेष्ठ है, और किसी विकसित साधक की सहायता करना जिससे वह स्वयं अपने उत्साह तथा ज्ञान द्वारा अपनी मुक्ति प्राप्त कर सके श्रेष्ठतर है। किंतु एक योग्य शिष्य को समृद्धि प्रदान करके ईश चैतन्य प्रदान करना श्रेष्ठतम है। केवल ईश्वर प्राप्त गुरु ही अपने दिव्य अनुभूति को अपने उन शिष्यों को प्रदान कर सकते हैं जो इस उत्कृष्ट अनुभव को प्राप्त करने के लिए तैयार हो चुके हैं। प्रत्येक सिद्ध ऋषि परिणात्मक रूप से समाज अपने आसपास के जन समुदाय जो थोड़ी सी श्रद्धा और आंतरिक विकास से उनकी शिक्षा के प्रति ग्रहणशील होते हैं की सहायता करते हैं, किंतु गुणात्मक रूप से वे अपना ध्यान एक छोटे से समूह को उच्चतम आध्यात्मिक शिखर पर पहुंचाने में लगाते हैं, जैसा कि जीसस, लहरी मशहूर तथा अन्य गुरुओं ने किया। जैसे चंद्रमा संसार में असंख्य तारों की अपेक्षा कहीं अधिक प्रकाश फैलाता है, वैसे ही एक ऋषि सर्वश्रावक जिसने अपने प्रयास तथा गुरु प्रदत्त समाधि द्वारा इसी संपर्क उपहार वरदान प्राप्त कर लिया है, अपनी प्रबोधनकारी आध्यात्मिकता से सहस्त्रों मनुष्य को प्रेरित करता है और उनका उद्धार करता है। दान करने की क्रिया एक योग्य व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जिसे उस सहायता की आवश्यकता है शारीरिक अथवा भौतिक, मानसिक अथवा आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है। दूसरों को धन, ज्ञान अथवा दिव्य चेतना देने के लिए यह आवश्यक है कि स्वयं दाता के पास वे निधियां हो, तब वो उनका प्रयोग अपने साथियों की भलाई के लिए कर सकता है। सहानुभूति तथा गहन अंतर्दृष्टि द्वारा एक सद्गुरु शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से निर्धन व्यक्तियों में
ईश्वर को दुख भोगते हुए देखता है और इसलिए उनकी सहायता करना वह अपना आनंददायक धर्म मानता है। वह दरिद्रों के रूप में, भूखे भगवान को भोजन देने, अज्ञानियों में निंद्राग्रस्त ईश्वर को जगाने, शत्रुओं में अवचेतन ईश्वर को प्रेम करने तथा जिज्ञासु साधक में अर्धसुप्त ईश्वर को जगाने की चेष्टा करता है और दीक्षित जिज्ञासु में लगभग पूर्ण जागृत ईश्वर को प्रेम के मृदु स्पर्श से तत्काल जगा देता है। सभी मनुष्य में गुरु ही सर्वोत्तम दाता है। स्वयं ईश्वर की उदारता के समान ही उनकी उदारता की कोई भी सीमा नहीं है। श्लोक 21। जो दान अनिच्छा के साथ प्रत्युपकार अथवा फल प्राप्त करने की इच्छा से किया जाता है उसे राजसिक माना गया है। दान की यह दोषपूर्ण विधि पूर्ण रूप से निंदनीय नहीं है। यह बिल्कुल भी दान न देने से उत्तम है और अंततः निस्वार्थ दान की ओर भी ले जा सकती है। धन देना अथवा अपना बौद्धिक अथवा आध्यात्मिक ज्ञान दूसरों के साथ साझा करने एवं भविष्य में लाभ प्राप्त करने की अपेक्षा अथवा परमेश्वर द्वारा पुरस्कृत किए जाने की आशा करना एक ऐसा दान है जो रजस अथवा सांसारिक इच्छाओं से बना है। यह त्रुटिपूर्ण धन से प्रेरित है और वास्तव में एक विनिमय है, दान नहीं। तथापि अपूर्ण दान करने वाला व्यक्ति लेस मात्र भी दान न करने वाले कृपण व्यक्ति की तुलना में प्रशंसनीय है। अनिच्छा से दी गई कोई भी वस्तु राजसिक अथवा स्वार्थी भावनाओं से रंगी होती है। एक व्यक्ति जो भोर में अनिच्छा से अपनी भक्ति संपन्न करता है और अपनी निद्रा पूर्ण न होने पर दुखी होता है तथा जो वास्तविक एकाग्रता के बिना अपने आध्यात्मिक अभ्यासों को आलस के साथ करता है, वह अपना अनिच्छापूर्ण राजसिक उपकार ईश्वर को दे रहा है। इस प्रकार का दान बिल्कुल ही भक्ति न करने से तो अच्छा है, परंतु इस प्रकार का कृपण दाता ब्रह्मांडीय विधान के अनुसार समान रूप से अल्प प्रतिफल प्राप्त करने के योग्य होता है। राजसिक भक्त ईश्वर की कृपा प्राप्त करे अथवा नहीं, परंतु ईश्वर से पूर्ण हृदय से प्रेम करने वाला उन्हें अवश्य ही प्राप्त कर लेता है। परमेश्वर के सागर में निःशर्त श्रद्धा के साथ कूदने वाला उनकी दया की सहानुभूतिपूर्ण प्रतिक्रिया को लाता है, जबकि अत्यधिक अनिर्णय एवं परिणाम की योजना बनाने के पश्चात ध्यान रूपी जल में सुरक्षित रूप से थोड़ा तैरना संभवतः अल्प संतोष भी लाता है। श्लोक 22। अनुचित समय और स्थान अथवा एक अयोग्य व्यक्ति को घृणापूर्वक अथवा सद्भावना के बिना दिया दान तामसिक माना गया है। तामसिक उपहार दाता और प्राप्तकर्ता दोनों को हानि पहुंचाता है। बाइबल सुअर के आगे मोती डालने को नहीं कहती है। व्यक्ति को बुरे स्थानों में अथवा दुष्ट व्यक्तियों को धन अथवा कोई अन्य उपहार नहीं देना चाहिए, क्योंकि इनका उपयोग संसार में उपद्रव फैलाने के लिए किया जाएगा। जब व्यक्ति द्वेष अथवा अपमान की भावना के साथ मात्र दाता कहलाने के लिए किसी को भौतिक सहायता प्रदान करता है, तो यह एक तामसिक अथवा अनुचित प्रकार का दान है। इसी प्रकार वह दान जो विवेक के बिना दिया जाता है दुर्भावना उत्पन्न करता है। धनी और प्रभावशाली व्यक्तियों को मित्रता के कारण नहीं, अपितु लाभ अथवा उनका अनुग्रह प्राप्त करने के लिए रिश्वत के रूप में उपहार देना भी हानिकारक कार्य है। उपहास करने वाले व्यक्तियों को अच्छा परामर्श देना अथवा घमंडी आत्मसंतुष्ट मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने की शिक्षा देने का प्रयत्न करना वास्तव में ज्ञान के मोतियों को गंदगी में डालने जैसा है। एक धर्मात्मा जो निरंतर विपदा और पीड़ा अथवा स्पष्ट आध्यात्मिक उन्नति की कमी के कारण ईश्वर का विद्रोही हो जाता है, परंतु तब भी जो अनिच्छापूर्वक ही मर्यादा की भावना तथा सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता के भय से आराधना में लगा रहता है, ईश्वर को एक निकृष्ट तामसिक आहुति अर्पित करता है। इस प्रकार श्लोक 20-22 हमें दान के उचित यानी सात्विक, सांसारिक यानी राजसिक और अनुचित यानी तामसिक रूपों के विषय में बताते हैं। एक भक्त जो सदा ही निस्वार्थ परोपकार की राह चुनता है, वह अंततः सभी उपहारों के देवी देवता के साथ स्वयं को समर्पण पाता है। ईश्वर की उनके सभी प्राणियों के प्रति निरंतर एवं अत्यधिक उदारता ने संपूर्ण ब्रह्मांड
બનાવી રાખવાની. જય ગુરુ. જય ગુરુ. જય ગુરુ. હવે ગુજરાતીથી ભાષાંતર વાંચ્યું તે પહેલાં, આ પુસ્તક નીચે મૂકું તે પહેલાં, ગુરુજીના આ છેલ્લો પેરેગ્રાફ સાત્વિક દાન બાબતમાં છે, એ મને બહુ જ ગમેલો. યોગાનુયોગ મૃણાલિની માતાનું એક કાલે મારી પાસે એક ઓડિયો છે તે સાંભળવામાં આવી. એટલે વર્ષોથી મેં સાંભળ્યું નથી, લગભગ અડધી કેસેટ એ સાંભળી હશે. એમાં વિષય છે ધ ગુરુ મેસેન્જર ઓફ ગોડ. ધ ગુરુ મેસેન્જર ઓફ ગોડ. એક્ઝેક્ટલી આ છેલ્લો પેરેગ્રાફ છે, એક્ઝેક્ટલી એ જ ઇંગ્લિશમાં મૃણાલી માતા અક્ષરે અક્ષર એ વસ્તુ બોલે છે. મને બહુ જ એ ઇંગ્લિશમાં એટલું સુંદર ગુરુજીએ લખેલું છે. એકચ્યુઅલ ઓરિજિનલ ઇંગ્લિશની તોલે ભાષાંતર આવી શકે નહીં, એટલે એ બી વાંચવા જેવું હોય ને તમને લાગતું હોય તો એમાંથી બી વાંચીએ આપણે, ઇંગ્લિશ જો ઇંગ્લિશનું જે હોય તો. આખું જે દાનનું હર્દ છે કે ખરેખર દાન કોને કહેવાય, એ આ છેલ્લા પેરેગ્રાફમાં ગુરુજીએ રજૂઆત કરેલી છે કે સંત માટે, ચાહે જીસસ ક્રાઇસ્ટ હોય, લાહિરી મહાશય હોય, કોઈ પણ ધર્મના કોઈ પણ સંત એ દાનની વાત કરેલી જ છે. એટલે બાઇબલમાં બી દાનની વાત આવે, કુરાનમાં બી દાનની વાત આવે, હિન્દુ ધર્મમાં બી આવે, જૈન ધર્મમાં બી આવે, શીખમાં બી આવે. દુનિયાનો કોઈ ધર્મ એવો નથી કે જેના લઘુત્તમ સામાન્ય અવયવ તરીકે દાનનો મહિમા નહીં થઈ ગયો. કારણ કે આપણી સૌથી મોટો પ્રોબ્લેમ વ્યક્તિગત સંકુચિતતા જ છે. આપણે એટલા બધા ઇનસિક્યોર આપણી જાતને માનીએ છીએ. ઇનસિક્યોરિટી, અસુરક્ષિતતાની ભાવનાને લીધે સારા માણસો બી જાત જાતના તર્ક કરીને દાન નથી આપતા કે વ્યક્તિ તો કેવી હોય. આજકાલ તો બધા ભિખારીઓ પાસે બી ખરાબ કામ કરાવતા હોય છે, બાળપણથી જ એ લોકોના અપંગ બનાવીને પણ એવા બી બધા ષડયંત્રો ચાલે છે. એટલે લોકોને આ બધા ગ્રહણને વખતે એમ કે દેશ કાળ બધું બરાબર છે, એ વખતે દાન આપો તો તમે જોશો તો બધા અસંખ્ય લોકો દાન આપવા નીકળી પડે. એમાં કંઈક સ્વાર્થ ભાવના બી હોય. કોઈએ છે તે એસ્ટ્રોલોજરે બતાવેલું કે આ કાળે આ ફલાણું દાન કરશો, કાળા તલનું કરશો, લોખંડનું કરશો, સો મેની થિંગ. એ બધામાં કંઈક ને કંઈક વેપાર હોય જ છે. તે ઉપરાંત પાત્ર, દેશ કાળ ને પાત્રની વાત બધી જગ્યાએ આવી. તો કોને પાત્ર ગણીએ? ઇવન ઘરે સંન્યાસી થઈને બી અંદર આવવા નહીં દેતા એવા કેટલાક સ્ટેટની અંદર સર્ક્યુલર બહાર પાડેલા છે પોલીસે એવા સર્ક્યુલર કે આમાંના ઘણા બધા ટેરરિસ્ટ પણ હોઈ શકે. ઇવન વી ડોન્ટ નો નાવ કે વ્યક્તિગત રીતે કોણ. એટલે આપણું મગજ તો આવા તર્ક માટે તૈયાર જ હોય છે કે ઓકે હા આ બરાબર વાત છે. હવે તો કરવું શું? તો કે સંસ્થાને આપો. સંસ્થાને દાન આપવાનું ચાલુ કરીએ, પછી બધી સંસ્થાઓના ભોપાળા બહાર નીકળે. એટલે પછી કોઈ આપણા ભાઈ આપણો એમ કહે કે જોજો વખત જતાં આવું થાય છે, તું આપશે દાનને શું દુરુપયોગ થશે તો. એટલે આપણું મગજ એ તૈયાર જ હોય છે. હા બિલકુલ ગળે જ ઉતરી જાય આપણી વાત. કંઈ બી કારણસર દાન નહીં આપવાની વાત આવે તો બહુ જ સુંદર. તો દાનની પાછળ રિયલ ફંડામેન્ટલ શું છે તે આ ગુરુજીનો જે છેલ્લો છે, દેટ ઇઝ ધ ફંડામેન્ટલ ઓફ કે જેમાં મૃણાલિની માતાએ કેમ સંત કેમ દાન કરે છે, કોઈ બી જાતના, કોઈ પણ જાતનું અલ્ટિમેટ દાન. કબીર કહે છે કે ગુરુ જેવો કોઈ દાતા નથી ને શિષ્ય જેવો કોઈ યાચક નથી. બિકોઝ હી ગિવ્સ ધ હાઈએસ્ટ
ઈશ્વરનો જ સાક્ષાત્કાર કરાવી આપે, આત્મ સાક્ષાત્કાર જ કરાવી આપે. હવે એનાથી મોટો દાતા તો કોણ મળે આપણને? ને એનાથી એવી દાન આપવાની શક્તિ તો આપણામાં કોઈનામાં છે નહીં. વધારે વધારે તો ગુરુજીએ ભણાવેલું બીજાને ભણાવી શકીએ, પણ એવું શક્તિ કોઈને પ્રદાન કરી શકે એવી તો ભગવાને તાકાત આપણને આપેલી નથી. પણ જે કંઈ બી આપતા રહેશો એ શક્તિ તમારી અંદર વધતી જશે. આપણે ઉપર પ્રાર્થના કરીને આવ્યા કે આખા જગતને શાંતિ થાવ, આખા જગતનું કલ્યાણ થાવ, આખા જગત પરમાત્માના જ સંતાન હોવાથી એ બધાને હિલિંગ થાવ. કોઈ પણ માનસિક, શારીરિક, આધ્યાત્મિક કોઈ બી જાતના હિલિંગની જરૂર હોય, રોગી હોય કોઈ પણ રીતે માણસ, તો એનું હિલિંગ થાવ, કારણ કે બધા ઈશ્વરના સંતાન છે. સો આપણું વર્લ્ડ વાઇડ પ્રેયર સર્કલ એક ઉત્તમ પ્રાર્થના દર વખતે કરે છે. એ બતાવે છે કે આપવાથી કંઈ ઘટે એ વાત એક ફંડામેન્ટલી ખોટી. આપવાથી ઘટે એ વાત ફંડામેન્ટલી લો ઓફ એટ્રેક્શનની સામે વિરુદ્ધની વાત. વાય લો ઓફ એટ્રેક્શન ડઝ નોટ બી એક્ટ ફોર યુ. સિક્રેટ નામની બુક લખાયેલી તમને થાય કે વાય ઇટ ડઝન્ટ એક્ટ ફોર ઓલ પીપલ, because the fundamental law of attraction is law of love. અને પ્રેમ કદાપી કોઈ વળતરની અપેક્ષા વગરનો, વેપાર વગરની વસ્તુ નિસ્વાર્થ હોય છે. એ તો એક અંદરથી એક અનુકંપા થાય છે. દુઃખી માણસને જોઈને એનાથી રહેવાય જ નહીં. હી વોન્ટ્સ ટુ હેલ્પ પીપલ એની વે, ઇન વોટ એવર વે હી ઇઝ એબલ ટુ હેલ્પ, હી વિલ હેલ્પ. ઇટ ઇઝ હિઝ ફંડામેન્ટલ નેચર. ઇટ ઇઝ his fundamental conditioning from almost birth. It is like that. He can't help it. He has to help it in whatever way he is able to help it. ત્યારે એને અંતરાત્માને સુખ થાય. જે કંઈ બી એની પાસે છે એ વેચવાથી વધે ને વધે. ધીસ ઇઝ ધ ફંડામેન્ટલ લો ઓફ એટ્રેક્શન. ફંડામેન્ટલ જેની તમારી અંદર ઉણપ હોય તે વસ્તુને આપવા માંડો. બહુ વિરોધાભાસી વાત લાગે એવી છે, બહુ વિરોધ. એક બહુ પ્રખ્યાત દાનવીર મારવાડીની કંપની ખોટમાં ગયેલી, આવી સાચી બનેલી વાત મેં સાંભળી છે, સાચી બનેલી વાત. એના ગુરુએ કહ્યું કે આટલું મોટું દેવું છે ને તો એક કામ કર, એક મોટું દાન આપી દે. શું વાત કરો કે હા. એટલે લેણદારોની લાઈન લાગેલી હતી આગલા દિવસ સુધી. મોટું દાન આપ્યું ને પેલા લેણદારોને થઈ ગયું કે આ તો સદ્ધર માણસ છે, આ પૈસા માગવા આવતા જ બંધ થઈ ગયા. સાચી બનેલી વાત છે. તમે એક પૈસા દોગે वो 10 લાખ દો, એ તમને એમ લાગે છે કે આ ઉલ્લુ બનાવવાની વાત છે. ઇટ ઇઝ લો ઓફ એટ્રેક્શન. ધીસ ઇઝ અ ફંડામેન્ટલ લો ઓફ ગોડ. તારામાં જે ઉણપ હોય તો ગમે તે કરીને આપને આપ, અને તે વસ્તુ તને પાછી મળશે. જો કોઈ પ્રેમ નહીં કરતું હોય તો પ્રેમ આપવાનું ચાલુ કર. બધા તને, કોઈ બી તને પ્રેમ નહીં કરતું હોય, આકારો ગણતા હોય, સ્ટાર્ટ ગિવિંગ લવ ટુ ઓલ પીપલ એન્ડ યુ સી એનો ચમત્કાર મળશે. મહિના, 2 મહિના, 3 મહિના, 6 મહિનામાં તને એનો ચમત્કાર જોયા વગર નહીં મળે તો મને આવીને કહેજો તમે. વોટ એવર યુ વોન્ટ. મની તો બહુ નાની વસ્તુ છે. કન્વર્સેશન્સ વિથ ગોડ નામની એક માણસે બહુ જ સુંદર ધારાઓ લખી છે, નીલ ડોનાલ્ડ વોલ્શ કરીને. હી ઇઝ વન ઓફ ધી કો-ઓથર્સ ઓફ ધ સિક્રેટ. એ ભિખારી જેવો થઈ ગયેલો અને આ હાડકું ભાંગી ગયેલું એનું, એટલે હી વોઝ નોટ એબલ ટુ ડુ એની વર્ક વિથ હિઝ હેન્ડ. તો નોકરીએ કોણ રાખે? એટલે ભિખારીની પેલી જ્યાં જે હોય ત્યાંમાં તંબુઓ હોય શહેરની બહાર, તેમાં જઈને રહેતો હતો. અને પછી એને અંદરથી ઉગવામાં ભણેલો માણસ. અને આ ઈશ્વર એને જેમ ગોડ સ્પીક્સ ટુ અર્જુન, સ્પિરિટ સ્પીક્સ ટુ સોલ, એવી રીતે એણે એક સિરીઝ ચાલુ કરી, ગોડ ટોક્સ ટુ વિથ હિમ, કન્વર્સેશન્સ વિથ ગોડ. તેમાં હી હેઝ બ્રોટ એટેન્શન. એના ગુરુ, એને ઈશ્વરે એમ કહ્યું કે તારી પાસે પૈસા નથી તો પૈસા આપવા માંડ, એને જો. સો સમહાવ એની પાસે જેટલું હતું એમાંથી વેચવા માંડ્યો. બ્રેડનો ટુકડો હોય તો અડધો ટુકડો આપી દે. then within 6 months it started giving return. Law of attraction works on such a subtle level, you know.
Anyway, we are coming to Mrunalini Mata's lecture. So let me first finish that paragraph. What is the even his law of attraction? After reading, you may again fall into the trap number 1. કે ઓહો એવું છે તો હવે હું આપીશ. There is a subtle વ્યાપાર again. You get my point? માયા જેવી પાછલે બળનેથી બી દાખલ થઈ જાય. No, that is not the highest thing. Highest thing is here. Through sympathy. ગુજરાતી શું થશે ખબર છે? સિમ્પથીનું અનુકંપા. અનુકંપા એટલે રેઝોનન્સ. રેઝોનન્સ એ કુદરતી ફિનોમિના છે. જ્યારે બે તંતુવાદ્ય સરખી લંબાઈના હોય, આપણે જ્યારે સાયન્સના જે કોઈ બી વિદ્યાર્થીઓ છે એને ખબર હશે કે ફિઝિક્સ જ્યારે સાઉન્ડનો જ્યારે આપણા લેક્ચર ચાલતા હતા ત્યારે આપણને બધાને કહેવામાં આવેલું કે સરખી તરંગ લંબાઈના તારને જો બે ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ હોય નજીક અને એકને રણજણાવો તો બીજો અનુકંપિત થઈને સ્વરિત થઈ જાય. ધેટ ઇઝ સિમ્પલ. અનુકંપા ઇઝ અ વર્ડ વિચ ઇઝ અનપેરેલલ. It is a Kudrati, it's a natural phenomenon. The saint cannot help. He sees God in him. There is none other than the God in whosoever he comes into contact with, be the lowest of lowest or the highest of highest. રાજા હોય કે રંક હોય, એને તો અંદર ઈશ્વર સિવાય કંઈ દેખાતું જ નથી. આખો ને આખો પેરેગ્રાફ, the Guru is seeing nothing but God. That is the fundamental bottom line. Fundamental bottom line. ચાહે નિર્ધન હોય, ચાહે ઇગ્નોરન્ટ હોય કે એમાં આખો ભગવાન સૂતેલો ને સૂતેલો છે, અજાગૃત છે, અચેતન છે, અવચેતન નહીં, અચેતન. સ્લીપિંગ, ઊંઘતાને જગાડી આપે. અવેક, that is the name of the movie. Guru, he has come to awaken. That is the highest service. He is seeing that it is God who is sleeping in all of us. કોઈમાં અડધો સૂતેલો છે, કોઈમાં અડધો જાગતો છે, કોઈમાં એમ છેલ્લો ટચ થવાને બાકી છે જરાક જ. કોઈ દયા માતા, કોઈ રાજર્ષિ જનકાનંદ is just waiting to be last touch. ચપટી વગાડતામાં કામ થઈ જાય. He is so ready. There is a whole series on the rung. The highest, Rajarsi Jankanand, to the lowest, like us. We are on the lowest rung. But he has the same love. He doesn't discriminate. He is like God. God doesn't discriminate. So Guru is like God. એને કોઈ ભેદભાવ છે જ નહીં. એને તો બધા સંતાન જ છે, બધી ઈશ્વરની સંતાન છે. So that is the highest fundamental reason for giving. No other reason is valid. Even law of attraction pales out in insignificance. Once you see God, consciousness is always there, everywhere. It is consciousness which is speaking. It is consciousness which is listening. Consciousness is only Data. There is no other Data. All the sannyasis who have given us Diksha, Danam. Diksha is the Danam, isn't it? Highest Danam. Diksha Danam. જે આત્મજ્ઞાન આપે છે અને કર્મોને ક્ષીણ કરે છે. દીયતે જ્ઞાનમ ક્ષીયતે અસ્ય કર્માણી, એનું નામ દીક્ષા. દીક્ષાનું દીયતે જ્ઞાનમ, આત્મજ્ઞાનમ, ક્ષીયતે અસ્ય કર્માણી. પાછલા જન્મના પાપોને બાળીને, આખો હિમાલય જેટલો ઢગલો હોય તેને બાળીને ભસ્મ કરી શકે એવો ગુરુ હોય. ડિપેન્ડિંગ અપોન પાત્રતા કોઈના થોડા જન્મ નીકળી જાય એવું બની શકે, ક્વાઇટ પોસિબલ. અને કોઈ ટચ થાય તેની સાથે દરવાજા ખુલી જાય.
એટલે એનો જન્મ બી સમકાલીન થાય ને આપણા જેવાનો જન્મ બી સમકાલીન નહીં થાય. એટલે ઉપલા દરબારમાં કોઈ અન્યાય નથી, જેવી જેની પાત્રતા. બટ નોબડી ઇઝ એક્સક્લુડેડ ફ્રોમ ધી દરબાર. દરબારમાંથી કોઈ એક્સક્લુઝનમાં નથી. શિવો દાતા, શિવો ભોગતા, શિવ સર્વમિદમ જગત. શિવ જ દાતા છે અલ્ટિમેટલી. ઓલ પરવેડિંગ કોસ્મિક કોન્શિયસનેસ ઇઝ ધ રિયલ દાતા બિહાઇન્ડ ઓલ ધી ગુરુઝ વિચ આર કમિંગ, behind all the sannyasis which are giving us diksha. All sannyasis believe from their heart that they are only the nimittam, instruments through which Guru and God are acting and giving you diksha. They sincerely believe, Bhavanand hoy, Shantanand hoy, Smaranand, they sincerely believe that they are not the doer, they are not the giver. They are only instruments through which that power is flowing. ચાહે એવી દીક્ષા લાહિરી માસીએ યુક્તેશ્વરજીને આપી હોય, કે બાબાજીએ લાહિરી માસીને આપી હોય, કે યુક્તેશ્વરજીએ યોગાનંદજીને આપી હોય, કે યોગાનંદજીએ એમના શિષ્યને આપી હોય, કે આપણી પાસે આવી હોય બીજી રીતે. All of them without exception believe that it is God's power which is being transmitted through them. They had no individual sense of doership at all. They sincerely believed that it is God who is the giver ultimately, and God doesn't discriminate between good and bad. Ultimately He wants સાગરના બધા મોજાઓને અલ્ટિમેટલી એ પોતાની અંદર સમાવી લેવાની. there is no other way. બધી જ નદીઓ સાગરમાં જઈને મળવાની. નામરૂપ છોટા પોતાના જુદા નામરૂપને છોડવા પડે. છોડવાની તૈયારી છે એટલી, એનું નામ આત્મસમર્પણ, આત્મદાન. આત્મસમર્પણ જ્યારે થાય, દેટ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ દાનમ, એવું સાત્વિકમાં આવી ગયું ને. કોઈને ધ્યાન છે? વોટ ઇઝ ધ હાઈએસ્ટ દાનમ ઓફ ધી શિષ્ય ટુ ગુરુ? ગિવિંગ હિમસેલ્ફ, હિઝ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ સેન્સ ઓફ સેપરેટનેસ, ગિવિંગ અપ દેટ ઇઝ હિઝ સરેન્ડર. And what is the wall between that and Ishwar, between Guru and the individualness? વ્યક્તિગત જુદાઈ. અને વ્યક્તિગત જુદાઈ જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી એ માણસ દાન આપી જ નથી શકતો. ઇટ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ ટુ ગીવ હોલ હાર્ટેડલી. જ્યાં સુધી હું શરીર છું એ ભાવના હોય ત્યાં સુધી એ માણસ દાન આપી જ નથી શકતો. You want to see the highest example of giving? From Purana, from Mahabharata, who is the highest giver? Exactly. From his father, who is the best giver? Surya Bhagwan. He is the best giver. એની ઉષ્મા, એની એનર્જી, એનો પ્રકાશ, એનો જ્ઞાનનો પ્રકાશ, એનો સ્થૂળ પ્રકાશ જેટલા પ્રમાણમાં પંડિતને આપે છે, ગાયત્રી બોલનાર બ્રાહ્મણને આપે છે, એટલા જ પ્રમાણમાં ચોરી કરનાર ચોરને બી આપે છે. એને કોઈ રાગદ્વેષ નથી. હી ગીવ્સ. એની પાસે એટલી બધી એનર્જી સરપ્લસ છે કે હી ડઝન્ટ હેવ ઇવન ધી કાઉન્ટ ઓફ ઇટ. કોઈ કેલ્ક્યુલેટરની જરૂર નથી કે આને આટલું આપ્યું, આને આટલું આપ્યું, આને આટલું આપ્યું. એનો ભંડાર અખૂટ છે. તો આ દીકરો એવો હતો કે જેનામાં એક બાપનો ગુણ આવેલો, બાકી ભૂલી ગયેલો કે હું સૂર્યપુત્ર છું. Just like all of us, we have forgotten that we have the Father as the one and the only one, the cosmic consciousness. All of us have forgotten. બધા સિંહના બાળકો ભૂલી ગયેલા છે કે સિંહ છે ને ઘેટલું છે એમ બધા માને છે. So Karna was the example of the fact that he had forgotten that his connection is there, but somehow in his genetics that Danvirta was there. અને આપણે બધાને ખબર છે કે ઇન્દ્રદેવ પોતાના પુત્રને બચાવવા માટે એની પાસે બ્રાહ્મણનો વેશ લઈને દાન લેવા ગયા અને સવારના પહોરમાં
પૂજા કરી સંધ્યા કરીને એ જે કોઈ બી માગણમાં આવે એને આપી જ દેતો. અને તે દિવસે સવારે સૂર્ય ભગવાને એને દર્શન દીધા કે અલ્યા આવું થવાનું છે, આપતો નહીં. He was forewarned. What he said, મારા પ્રાણાંતે પણ હું મારી પાસે માગનારને આપીશ. That was his hardwiring. He was hardwired to give, even if he has to give up his life. એટલે આ તો એની જોડે શરીરની જોડે એના શરીરના ભાગ રૂપે એની શરીરની ચામડી રૂપે જેમ કાચબાની ઢાલ એની ચામડી હોય છે, એવી રીતે એનું સુવર્ણ કવચ તો એની ચામડીનો જ ભાગ હતો. ધેટ મીન્સ કે કવચ અને કુંડળ કાઢે તો એટલો ભાગ શરીરનો તૂટીને બહાર આવીને લોહી જ નીકળે અને ચામડી ઉતેરડાઈ જ જાય એની, અને એટલી ભયાનક વેદના થાય એને. તો એણે કહ્યું, ભગવાન બ્રાહ્મણ દેવતા, તમે બ્રાહ્મણ નથી, આવું માંગો છો તે? તો કે કેમ? કે બ્રાહ્મણ બહુ તો ગૌદાન માગે એમ કે, પણ આવું કોઈના શરીરનો ભાગ થોડો માગે એમ કે. પણ તમે માગ્યું છે એટલે આપીશ એમ કે. તમે તમારા પુત્રને બચાવવા આવ્યા તે બી મને ખબર છે એમ કે. ઇન સ્પાઇટ ઓફ નોઈંગ હી ગીવ્સ. છતાં અર્જુનને જ્યારે એને જ્યારે હારી જાય છે અને રણ મેદાન પર જીવતો પડેલો હોય છે, અપરાજિત યોદ્ધા પરાજિત થઈને પડેલો હોય, ત્યારે કેમ્પમાં પાછા જતી વખતે હજુ અર્જુનની અગાડી કૃષ્ણ ભગવાન પહેલાની જ પ્રશંસા કરતા હોય. એટલે આને થાય કે હું આવો સખા, પરમ સખાને પહેલાની જ પ્રશંસા ચાલ્યા કરે. આ કઈ જાતનું કે તારે જોવું છે? કેમ કે મારો ભાઈ મોટો દાનવીર છે, એવું કંઈ નથી કે યુધિષ્ઠિર બી બહુ મોટો દાન. ચાલ આપણે પાછા જઈએ. બંને જણા પાછળ જુદો વેશ ફરી બ્રાહ્મણ રૂપે જાય એમ કે મને કંઈ દાન આપ. એટલે પેલો કે હું તો મરવા પડેલો, હવે હું દાન આપું, અહીંયાથી ઉઠાતું બી તો છે નહીં મારાથી. તો કે તારા સોનાનું દાન દેખાય છે ને બે, કે કેવી રીતે તોડું? કર કઈ. એટલે બાજુમાં પથ્થર પડેલો ત્યાંથી દાંત તોડે. કે આ તો લોહીથી બધા ખરડાયેલા છે, આવું દાનું નહીં તમે. મને તમારું ધનુષ્ય આપો કે તું શોધી લે, હું કદામ હમણાં મારા બ્રાહ્મણ પાસે કાથી હોય. એટલે બાજુમાં એનું જ ઘસડાતો જઈને એનું જ લઈને પાતાળમાંથી પાણી કાઢીને પાણીથી ધોઈને દાન આપે. એટલા બધા ખુશ થઈ જાય ભગવાન કે એને પોતાના હાથમાં આપણી આ તાપી નદીને કિનારે અશ્વિની કુમારની અંદર સૂર્યપુત્ર ને સૂર્યપુત્રી અગાડી એનો અગ્નિદાહ કરે. એવું કહેવાય છે કુંવારી ભૂમિમાં, કે જે ભૂમિ પર પહેલા કોઈ બી વસ્તુ થયેલી ન હોય, કોઈ કર્મ થયેલું નહીં હોય, એવી કુંવારી ભૂમિમાં એનો અગ્નિદાહ એની ઈચ્છા પ્રમાણે ભગવાન આપ્યો. અને એવું જ બલિનું. બલિએ બી કોનું દાન આપ્યું? પોતાની જાત સમર્પી દીધી. તો કે હવે ત્રીજું પગલું કામ મૂકું? તો માથું ધરી દીધું ટોટલ. સો વોટ ઇઝ ધ બેસ્ટ દાન? ભગવાને આમાં ગુરુજીએ ગણાવી ગયા તે જોયું કે તમે લોકોએ? આત્માનું સમર્પણ. ધેટ ઇઝ બેસ્ટ સાત્વિક દાન. And that is the most difficult, right? Okay, let us read this. Through sympathy and deep vision, a true guru sees the Lord suffering in the physically, mentally and spiritually poor. ત્રણ જાતના દરિદ્રીઓ હોય. આપણે બધા સ્પિરિચ્યુઅલી દરિદ્રી છે બધા. And that is why he feels it is his joyous duty to assist them. He tries to feed the hungry God in the destitute. ભૂખ્યાની અંદર એટલે ભૂખ્યા માણસને એ અન્નદાન કેમ કરે છે? દયા આવીને નહીં. આશાની તો વાત જ નથી, કોઈ પ્રત્યુપકારની તો વાત જ નથી. એની અંદર રહેલા ઈશ્વરના દુઃખને ભૂખને જોઈ નથી શકતો.
ધેટ ઇઝ ધ કરેક્ટ રીઝન. એટલે ગુરુજી આ પહેલા શ્લોકમાં ટૂંકસર આપી દીધો કે વાય યુ શુડ ગીવ, બિકોઝ ધેર ઇઝ ગોડ ઇન એવરીવન, ધેટ ઇઝ વાય યુ શુડ ગીવ. There is no other reason better than that. There cannot be. To stir the sleeping God in the ignorant. અજ્ઞાની માણસની અજ્ઞાન નિંદ્રાને દૂર કરવું, એટલે એને માટે ઇવન આ શિક્ષણ બી જરૂરી છે. ગીતાનું જે આપણે પઠન કરી રહેલા છે, સ્વાધ્યાય કરી રહેલા છે, ટ્રાન્સમિશન ઓફ ધેટ રિટન નોલેજ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ. શ્રુતિ સ્મૃતિનું that transmission, although it is lower than what guru can do, એની સમકક્ષાએ ના આવે તો બી એ જે, એટલે જૈન ધર્મમાં એક સુંદર મંત્ર એવો છે કે નમો અરિહંતારમ, અરિહંત એટલે હાઈએસ્ટ ગોડ, નમો સિદ્ધાણમ, સિદ્ધો આ બધા એમને નમસ્કાર, નમો આયર્યાણમ એટલે આચાર્ય કક્ષાના લોકો છે કે જેની પાસે આવી તાકાત નથી પણ દે આર એબલ ટુ ટ્રાન્સમિટ ધ નોલેજ, અજ્ઞાનને કાઢી શકે, ઇગ્નોરન્સ ડિસ્પેલ કરી શકે. નમો ઉપાધ્યાયાનામ, ઉવજ્જાયાનામ, ઉવજ્જાયા એટલે ઉપાધ્યાય લોકોને, એટલે ટીચર્સ, ઓલ ટીચર્સ ઇન ધ વર્લ્ડ, મારા નમસ્કાર. ઇઝ બ્યુટીફુલ મંત્ર. એન્ડ નમો લોએ સવ્ય સાહુનામ, જેટલા બી સાધક છે એ બધાને નમસ્કાર, ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ કયા ધર્મનો સાધક છે. ઇટ્સ બ્યુટીફુલ મંત્ર વિચ કવર્સ ધ એન્ટાયર મનુષ્ય વર્ગને તમે ડિવાઈડ કરી શકો આમાં લગભગ. એવરીવન ઇઝ સિકિંગ હેપીનેસ. સો ઇઝન્ટ એવરીવન સાધક ઇન સમ ફોર્મ અધર? ઓનલી દેટ અધર વન ડઝન્ટ નો દેટ સચ્ચિદાનંદની જ આપણે શોધ કરી રહેલા છીએ પણ પૈસામાં કરી રહેલા છીએ. His attempts are getting at happiness, but they are misdirected. And by proper knowledge and orientation, we are told that Sachidanand is you, your nature, Swarupam is that. તો તારો સ્વરૂપ સાક્ષાત્કાર કરવાનો, આત્મ સાક્ષાત્કાર કરે એટલે જ ઈશ્વર સાક્ષાત્કાર. એન્ડ કરેક્ટ નોલેજ તમને વેદાંત આપે છે વટે કે બોથ આર ધ સેમ થિંગ. તો આ આખી શૃંખલાના બધાને જ મારા નમસ્કાર, નમસ્કાર, નમસ્કાર. They are all gods in different levels and different forms. કોઈ નાનું મોજું છે ને કોઈ મોટું મોજું છે, બાકી ફેર કંઈ નથી. He tries to feed the hungry God in the destitute, to stir the sleeping God in the ignorant, to love the unconscious God in the enemy, and to waken the half-asleep God in the yearning devotee. એટલે કેટલાક અર્ધ જાગૃત થઈ ગયેલા છે, થોડી વાર જાગે છે પાછા ઊંઘી જાય, થોડી વાર એવા છે ને, એવા આપણને બી અનુભવ થાય છે. આમ જરાક ઝલક આવી જાય છે આપણને, પછી પાછું સરી જાય છે. એવા ઘણા બધા આપણી અંદર હવે એવા ઘણા બધા છે. મેની ઓફ અસ હેવ રીચ ધીસ સ્ટેજ. જાગી પડે ને પાછા ઊંઘી જાય, જાગી પડે ને ઊંઘી જાય. ઇટ્સ વેરી ટિપિકલ સ્ટેજ. half awake. Total sleeping, half sleeping, to awaken the half asleep God in the yearning devotee, and by a gentle touch of love, the secret of the ultimate diksha. એવું નથી થયું, એવું શું કરતા હશે, એવું શું હશે કે જે ફાઇનલ દીક્ષામાં what must be happening which awakens? It is love. It is love. Law of attraction is law of love ultimately. That is the trick. That is the magnet. That attracts all the friends, including the God and Guru. God is also Sakha. Guru is also Sakha. I will be your friend until last. Yukteswarji promise. He says himself is a friend. He doesn't say I am Guru. Remember. And by a gentle touch of love, he instantaneously arouses the almost fully awakened God in the advanced seeker.
So Guruji was doing Kriya even from childhood, isn't it? So many of teachers went on teaching him Kriya, including his own father, isn't it? સંસ્કૃતના ટીચર આવ્યા, એણે બી શીખાયું. They were all sent from Mahavtar Babaji. And before even he reaches Yukteswarji, he gave Diksha to someone, Guruji himself. Isn't it? So આટલો બધો આગળ વધેલો માણસ, એને ખાલી યુક્તેશ્વરજીને તે દિવસે એક છેલ્લા ફાઇનલ ટચની જરૂર હતી. તે પહેલા એમ કે એવા મહાન યોગીના બી વિચારો અંદર ઘમાસાણ વાવાઝોડાની જેમ અંદર પાંદડું આમ તેમ જતું હોય એવી રીતે એમના મગજની દશા હતી. નવાઈ લાગે આપણને. એન્ડ લાઈક ધીસ ઇન એન ઇન્સ્ટન્ટ, ધેટ ઇઝ ધીસ ફાઇનલ મુમેન્ટ. The Guru is among all men the best givers, Sarvottam Data. His generosity, like that of Lord himself, knows no boundaries. He is just like God. For his disciple, કંઈ બહુ બોલવા જેવું રહ્યું નથી હવે બાકી મારી દ્રષ્ટિએ. આ જગ્યાએ જ બંધ કરી દે તો બી શું વાંધો? વાંચશું? થોડી વાર મનમાં વાંચી લો. દાતવ્યમિતિ યદ્દાનમ દીયતે અનુપકારીને દેશે કાલે ચ પાત્રે ચ તદ્દાનમ સાત્વિકમ શ્રુતમ. दातव्यम इति यद्दानम दीयते नुपकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम्. દાતવ્યમ, દાન આપવું એ જ કર્તવ્ય છે. ઇટ ઇઝ માય ડ્યુટી. ઇતિ, એવા ભાવથી, યત, જે દાનમ, દેશે છે યોગ્ય દેશ, કાલે યોગ્ય કાળ અને યોગ્ય પાત્ર પ્રાપ્ત થતા, અનઉપકારીને, ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ વર્ડ. પોતાના પર જેણે ઉપકાર નથી કર્યો એવા માણસને, આઈ વુડ એડ વન થિંગ, અને એવો માણસ કે who may not be able to give it back even in the future. See, આ સાત્વિક માણસ જે કંઈ બી કર્મ કરે છે અત્યાર સુધીના, ખાવાથી માંડીને, યજ્ઞથી માંડીને, દાન સુધીના, he is always in the present moment. When you are thinking about future, કે આને આમ કરવાથી મને ભવિષ્યમાં આમ મળશે, then the whole trick of Maya starts working on you. The Maya cannot work if you determine to live in this moment only. Without a જરા બી એને પ્રતિ ઉપકારની એને જરૂર જ નથી, એવા જ દાન કરે છે. અનુપકાર, લાહિરી માસીની ગીતામાં બહુ સુંદર વાત કરેલી છે. I never thought it like that, really. કે આમ તો સામાન્ય રીતે એમ કે દેશ એટલે દુકાળ પડેલો ત્યાં દાન આપવાનું, કે ગ્રહણ કાળે દાન આપવાનું, કે મંદિર અગાડી કે વોટએવર યજ્ઞ થતો હોય ત્યાં આપવાનું, કે રાજકીય યજ્ઞ પછી આપી હસ્તિનાપુરમાં, દેશ અને કાળ. પણ લાહિરી માસીની બાબત ગીતામાં એકદમ ટોટલી આઉટ ઓફ બોક્સ વાત કરેલી છે. એવા દેશમાં કે જ્યાં બધા, અને કોઈને ખબર જ નહીં હોય કે ગીતા શું છે ને ઉપનિષદ શું છે, અમેરિકામાં જઈને ભણાવો,
આવું લાહિરી માસાની ગીતામાં લખેલું નથી કે અમેરિકામાં જઈને ભણાવો, બટ ધેટ ઇઝ વોટ હેપન. લખનારને ખબર નથી કે આવું થવાનું છે લાહિરી માસાઈના શિષ્યને માટે, પણ આવું લખેલું છે. એટલે પેલા ટોટલી જેને શાસ્ત્ર શું છે ખબર જ નથી, ગીતા શું છે એ જ ખબર નથી, કોઈ વાર સંસ્કૃત કાન બી પડેલો નથી, એવા લોકોને ભણાવો. જો એ દેશને એવા કાળમાં ભણાવો કે જે તદ્દન કળિયુગમાં છે, હળાહળ ભોગમાં ડૂબેલો છે. પેલો હોલિવૂડની બાજુમાં આશ્રમ છે, જોયા બધા હોલિવૂડ વાળાને, અત્યારે આપણા બોલિવૂડ વાળાને. યસ, કોઈ દારૂડિયો આવે, કોઈ, એટલે એક જણાએ તો કહ્યું કે તમે કલ્પના બી નહીં આવે એવા મારા ધંધા છે, આર યુ રેડી ટુ એક્સેપ્ટ મી? તે કે વી વિલ સી હાઉ લોંગ યુ એડર ટુ યોર એડિક્શન આફ્ટર યુ કમ ટુ મી. હી ટુક ધ ચેલેન્જ. वाचो नहीं बहन, सॉरी. यह दान कहाँ करना होगा? प्रत्युत काल में असमर्थ व्यक्ति को, अर्थात जो किसी समय की ततुल्य वस्तु देने में समर्थ न हो. देने की ततुल्य वस्तु जी तो कोई दूसरी नहीं है. गुरु भी उससे किसी प्रकार किसी प्रत्युत्कार की आशा नहीं रखते. अतः जिससे जीव भव सागर से पार हो सके इस प्रकार का उपदेश दान ही प्रकृत दान और सात्विक दान है. अब देश, काल और पात्र के संबंध में आलोचना की जाती है. देश वही उपयुक्त स्थान है जहाँ के लोग हरिभजन करना नहीं जानते और न सीखते हैं. साधन के संबंध में जो देश अनभिज्ञ है उसी देश में साधन का बीज डाला जाता है. ગોટ ઇટ? લખનાર કોણ હતું? ભૂપેન્દ્રનાથ સાન્યાલ હતા. આ જે નીચેનું છે તે ભૂપેન્દ્રનાથ સાન્યાલનું છે. લાહિરી માસે તો 2 લીટી લખી વાંચો ને બેન. લાહિરી માસેની લીટી, ક્રિયા એ જ દાન છે, ક્રિયાનું દાન જ મોટામાં મોટું દાન છે. અરે ભાઈ, એની નીચે 2 લીટી નાના અક્ષરે પતલા 2 લીટી. અરે અગાડી લાહિરીમાં સાહેબ લખેલું છે, ગમે ત્યાં વચ્ચે નહીં વાંચો. લાવો મને આપો. જો પહેલા શ્રીધર આવે, પહેલા અન્વય આવે, શ્રીધર આવે, ઉવાચ આવે, પછી આધ્યાત્મિક વ્યાખ્યા વંચાય છે. એ ઝીણાક્ષર છે, જુઓ તમે, પ્રિન્ટ આઉટ જુઓ તમે. जिसके द्वारा कोई उपकार होने वाला नहीं है उसको देश, काल, पात्र की विवेचना करके किया जाने वाला दान सात्विक दान है. जैसे क्रिया देना, जैसे क्रिया देना. હાઈએસ્ટ દાન ઇઝ ધેટ. લાહિરી માસેની વાત ટૂંકીને ચર્ચ. આ બધી લમણાજીકમાં સારું પડવાનું ભાઈ. 2 વાક્ય બોલવાના અને પાછા કુટસ્થમાં ચાલી જાય. He never descended from his state of samadhi, you know. He would give 2 lines and he will go back in samadhi. He will just descend for some time and the direct Kutastha Chaitanya is speaking. He will always say, Kutastha ne kaha. The consciousness is speaking. Krishna Chaitanya himself is speaking through it. There is no intermediary. યોગાનંદજીને કોઈએ ઘણા વખત પછી પૂછેલું, આપણે હમણાં બી આવી ગયેલું, કે તમારા પૂર્વજન્મમાં શું હતા કોઈક વખતે? એમ કે હું પૂર્વજન્મમાં અર્જુન હતો. એટલે જ્યારે આ ગીતાનું વ્યાખ્યાન ચાલતું હતું ને ત્યારે આ પૂછાયેલો સવાલ છે. એટલે તે વખતે ગુરુજીને એમ જ વિચાર્યું કે હું અર્જુન જ હતો તો જ હું આ લખાઈ રહેલો છું. ધીટ ઇઝ હાઉ ઇટ ઇઝ એફર્ટલેસલી ફ્લોઈંગ થ્રુ હિમ. ઓકે, તો મહાવતાર બાબાજી કોણ હતા? તો કે કૃષ્ણ ભગવાન. તો કે આ યુક્તેશ્વરજી, તો કે હી વોઝ માય પ્રોક્સી ગુરુ. એમ એટલે એમને હવે માધ્યમ બનાવીને કૃષ્ણ ભગવાનની જ વાત છે મારી પાસે. આવો સંવાદ તમે વાંચેલો? અરે યાર, આ તો હમણાં જ મહિના 2 મહિનામાં આવેલું છે.
હું છે ને બહુ ઓડિયો વિડીયો એમાં બહુ પડતો નથી, પણ આવા લખાણ આખાને આવે બહુ ઇઝી. લમણાજીકમાં પડ્યા વગર વાંચી દો. ઓકે. અનઉપકારીને પોતાના પર જેણે ઉપકાર કર્યો નથી કે કરવાની કોઈ સંભાવના પણ નથી એવા માણસ દીયતે પ્રત્યુપકારની અપેક્ષા ન રાખતા નિસ્વાર્થ ભાવે આપવામાં આવે છે. તત એ દાન સાત્વિકમ કહેવાયું છે. દાન આપવું એ જ કર્તવ્ય છે. એવા ભાવથી જે દાન યોગ્ય દેશ, યોગ્ય કાળ, યોગ્ય પાત્ર પ્રાપ્ત થતા પોતાના પર જેણે ઉપકાર નથી કર્યો એવા માણસને પ્રત્યુપકારની અપેક્ષા ન રાખતા નિસ્વાર્થ ભાવે જે આપવામાં આવે છે એ દાન સાત્વિક કહેવાય છે. એટલે નો હુક એટેચ ટુ ઇટ. હુક એટેચ એટલે શું ખબર છે અંગ્રેજીમાં? હુક આવે ને તો માછલી પકડવા પડે. એટલે હુકની અંદર થોડોક એક ખોરાક નાખી દેવામાં આવે, અળસિયું કે વોટ એવર, અને પછી દોરીને છેડે હૂક નાખીને પાણી નાખે એટલે એમાં પેલું માછલું બિચારું ભેરવાઈ જાય. એટલે આ મોટાભાગના અત્યારે પૈસા આપે તે લહેરી માછલીની રાજસિકમાં હવે આપેલું છે કે કોઈ વેપારીને દાન આપો તો કેમ કે હવે રૂશ્વત માટે, એટલે ઇન્કમટેક્સ વાળાને પેલો આપે, લો ને સાહેબ આ એમ કે આપણા ઘરનું જ છે કરીને મૂકી જાય. કંઈ નહીં આપણે, એટલે એટલી સુંદર રીતે રજૂઆત કરે કે આમ ગળે ઉતરી જાય પેલા. પછી વેશ્યા તો એની પાસે કંઈક લેવાની ઈચ્છા જ પેલાને આપે ને, હાર કાઢીને આપી દે કોઈ, એવું બધું નહીં આપણે એમ જોઈએ છે બધું. તો વેશ્યા જેવો આકરો શબ્દ લહેરીમાં સાહેબ વાપરેલો છે રાજસિકમાં. એવો ફટકો મારે કે બીજું કંઈ વાંચવાની જરૂર નહીં તમારે. આપણે આપણી અંદર વિચારી લેવાનું કે આપણે આવું કંઈ વેપાર કરી રહેલા છે, કઈ ફ્યુચરની અપેક્ષા, ફ્યુચરનું કામ કર્યું એટલે માયાદેવીનો પ્રભાવ છે ને છે. if your life purpose is here and now, that is the best gate to happiness. And the moment there is some swarth in it, you are limiting yourself in a small વ્યક્તિગત સંકુચિતતામાં આવી જાવ છો. પેલી જે દિવાલ તોડવાની વાત છે ને, તે દિવાલ તોડવાની વાતમાં આપવું ને આપવું. હિરિયાદેયમ, શ્રીયાદેયમ, ધીયાદેયમ, ભિયા એટલે ભયથી પણ આપવું, હિરિયા એટલે લજ્જાથી બી આપવું બીજાની, સંપદાદેયમ, આવું એક ઉપનિષદમાં કદાચ તૈત્રીયમાં છે. જેમ સ્વાધ્યાયનમાં પ્રમદવ્યના જેમ 10-15 એક પછી એક વાક્યો છે, સ્વાધ્યાયનમાં પ્રમદવ્ય, તેવી રીતે આ દિયમ 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 દિયમ, ગમે તે રીતે આપને આપ, તો જ દિવાલ તૂટવાની છે. આજે નહીં તો કાલ. યુ નો, in the present moment with the natural resonance anukampa. You have not to even think about it. It comes just like a natural response. Your whole biology becomes like that. Your life becomes like that. Your lifestyle becomes like that. You cannot help but do that. Somewhere. કોઈ બી આવ્યો કે કેવી રીતે આ રોગમાંથી કંઈ, તો તમને કંઈ સ્ફુરે તો યુ વિલ સે કે આવું અમે જોયું છે, અમારા સાયન્સમાં આવું છે, ધીસ માઇટ હેલ્પ યુ. અને ખોટે માર્ગે જતા અટકાવે એવા બી ડાક્ટર બહુ સરસ આવે. એક બિપિનભાઈ દેસાઈ કરીને પીડિયાટ્રિશિયન હતા, તે જે જમાનામાં કેન્સર અમુક પ્રકારની દવા નહોતી, બ્લડના કેન્સર, એક્યુટ માઇલોઇડ લ્યુકેમિયા, ગોન કેસ એટ ધેટ ટાઈમ. જુએ કે ગરીબ બિચારું માણસ છે, મિડલ ક્લાસનું માણસ છે, બધું વેચાઈ જશે ને પોયરા એજ્યુકેશનમાંથી બી રવડી જવાના છે. હી વુડ સે આ સારું થવાનું નથી, આની પાછળ પૈસા ખર્ચતો નહીં. You also know this. He used to tell this. To tell that there is nothing can help you now. That is also a seva. Giving correct knowledge
એવું નહીં કે વૈદ એટલે હારો જ કરવાનો, એવું નહીં. કયું સારું નથી થવાનું એ બી એને ખબર હોય. એ કે મારી જાણમાં અત્યારના વિજ્ઞાન પ્રમાણે આ સારું થવાનું નથી થતું, એટલે આગળ એ છે ને તે પેલે ઘર ધાણી ફરતો ફરતો અટકી જાય. ઇટ્સ અ ગ્રેટ સર્વિસ. હવે નીચે ફૂદડી મારીને લખેલું છે, જે દેશ તથા જે કાળે જે વસ્તુની આવશ્યકતા હોય એ વસ્તુના દાન વડે સૌને યથાયોગ્ય સુખ પહોંચાડવા એ જ યોગ્ય દેશ યોગ કાળ સમજવા. એટલે દુકાળ પડેલો હોય તો અસલ શ્રેષ્ઠીઓ હતા, શ્રેષ્ઠ જે નગરપતિ હોય તે પોતાનું ધન તે વખતે ખુલ્લું કરી દેતા દેશને કાળ પ્રમાણે. એટલે પછી તે વખતે કુવા વાવ ખોદાવે, તળાવ ખોદાવે, એવા બધા એ લોકો શુભ કાર્યો કરતા. એટલે જે રિયલી શ્રેષ્ઠ, ખાલી પૈસાવાળા જ નહીં પણ શ્રેષ્ઠી હતા એ બધા. જેની પાસે જ્યાં જે કાળે જે વસ્તુનો અભાવ હોય એ પ્રાણી ત્યાં અને એ જ કાળે એ વસ્તુના દાનને પાત્ર છે. જેમ કે ભૂખ્યા તરસ્યા, નાગા, દરિદ્ર, રોગી, આર્ત, અનાથ, ભયભીત પ્રાણીઓ અન્ન, જળ, વસ્ત્ર, નિર્વાહ યોગ્ય ધન, ઔષધ, આશ્વાસન, આશ્રય, અભયદાનને પાત્ર છે. આ સિવાય જે શ્રેષ્ઠ આચરણશીલ વિદ્વાન બ્રાહ્મણ, ઉત્તમ બ્રહ્મચારી, વાનપ્રસ્થીઓ અને સંન્યાસીઓ તેમાં સેવાવ્રતીઓ છે કે જેમને જે વસ્તુનું દાન આપવું એ શાસ્ત્રમાં કર્તવ્ય જણાવ્યું છે, એ લોકો એ પોતપોતાના અધિકાર પ્રમાણે યથાશક્તિ ધન આદિ સઘળી આવશ્યક વસ્તુઓના દાનને પાત્ર છે. એમાં જે ગુરુકુળ ચલાવતા એ જે ગુરુકુળ ચલાવનારા આચાર્યો હતા, જે આપણા દેશમાં ગુરુકુળ પ્રથા તો છેક આ અંગ્રેજોના આવ્યા પછી ગઈ, ત્યાં સુધી ગુરુકુળ ચાલતા. એ લોકો કોઈ દિવસ વિદ્યાર્થી પાસે ગંચરાવીને પૈસા નહીં માંગતા. એ શિષ્ય પાસે યથાશક્તિ જાય ત્યારે દક્ષિણા કહેવાતી. એ દાન શબ્દ બી નહોતો એને માટે, દક્ષિણા, ગુરુ દક્ષિણા જ કહેવાતી. અને યોગ્ય પાત્રને જ આપે. હવે બધું આવે છે આવતા પહેલામાં, એટલે આપણે આના ઉપરથી નેક્સ્ટ પર જઈએ. રાજશ્રી દાનના વલણ. યત્તુ પ્રત્યુપકારાર્થમ ફલમુદ્દિશ્ય વા પુનઃ દીયતે ચ પરિક્લિષ્ટમ તદ્દાનમ રાજસં સ્મૃતમ. યત્તુ પ્રત્યુપકારાર્થમ ફલમુદ્દિશ્ય વા પુનઃ દીયતે ચ પરિક્લિષ્ટમ તદ્દાનમ રાજસં સ્મૃતમ. ભગવાનની વાણી છે છતાં સ્મૃતમ શબ્દ વાપરે. જોયું તમે? એટલે ગીતા એ સ્મૃતિ ગ્રંથ કહેવાય છે. એઝ અગેન્સ્ટ શ્રુતિ ગ્રંથ એટલે કે ઉપનિષદો. એટલે ગીતાના સંદર્ભ ગ્રંથ તમારે જોઈતા હોય તો શ્રુતિ ગ્રંથો કહેવાય. ઇફ યુ પાછળથી પ્રક્ષિપ્ત શ્લોક કોઈ જણાતો હોય, and if you want to find out the truth, you have to go back to the posterior, એટલે તે પહેલાના ગ્રંથો પર જવું પડે, વિચાર ઉપનિષદ. એટલે અહીંયા સ્મૃતમ શબ્દ ભગવાને વાપરેલો છે કે આઈ એમ નોટ ધી ફાઇનલ ઓથોરિટી, આઈ હેવ ઓલ્સો લર્ન ફ્રોમ સાંદીપની મુનિ, આઈ એમ ટેલિંગ યુ. તું પરંતુ યત જે દાનમ પરિક્લિષ્ટમ, ક્લેશપૂર્વક એટલે અનિચ્છાએ, અંદર મનમાં દુઃખ થયું તો આપે એમ લે ચ પ્રતિ ઉપકારાર્થમ, પ્રત્યુપકારની અપેક્ષાથી. કંઈ ને કંઈ વેપલો જ છે અંદર, એટલે પેલો વેશ્યા શબ્દ બહુ જ અલ્ટિમેટ આપણને આજકાલ લાગે. પણ તું અંદર તારી અંદર ઝાંકીને જો દોસ્ત તું હું કરતો છે, આટલું આટલું આટલું, ધન ક્લીન 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 ક્લીન, ભાવસન શુદ્ધિ, ભાવસન શુદ્ધિ. વા ફલમ કે ફળને દ્રષ્ટિમાં રાખ્યા પછી ઉદ્દેશ્ય એટલે ઉદ્દેશ દ્રષ્ટિમાં રાખ્યા પછી દીયતે આપવામાં આવે છે. તત્દાનમ રાજસં સ્મૃતમ. જો આમાં ગુરુજીએ એક બહુ ઝીણી વાત કરી છે, તમારું ધ્યાન કદાચ ગયું હોય કે નહીં,
પણ ગુરુજીને ત્યાં એવા કેટલાક ગિલિન્ડરો મળેલા. એ કે આ તમારું બધું સાહિત્ય છે એને આપણે આ રીતે વેચીએ તો બહુ જ તમને ફાયદો થાય એમ છે. એટલે જે નોમિનલ ચાર્જથી જે લેસન્સ આપવામાં આવતા હતા એને બદલે જો અત્યારે જે બધા કરે છે એમ કે બધા હક લઈ લે અને પછી છે તે બધી જેટલી પુસ્તકો છપાય તે બધા ઉપર રોયલ્ટી અને જ મળે ને એ પ્રકારનું વોટેવર. એટલે અત્યારના સંજોગોમાં જે હશે તે, પણ એ એવા વેપલાની સામે એમણે ચોખ્ખી ના પાડી દીધેલી કે એવી કોઈ ઉદ્દેશ્યથી હું તમારી સાથે, એટલે એવા કેટલાને એણે જવા દીધેલા. અને પછી જ્યારે રાજર્ષિ આવ્યા એમની પાસે, he could see કે he doesn't want anything. In fact, he proved so much right in his પરીક્ષણ કે એ જાતે તો સંન્યાસી થઈ ગયા. પછી એમની પરીક્ષા 100% ખરી હતી. બધી કેટલી મોટી જાગીરો એમને ભેટ કરી દીધી અને અલ્ટિમેટલી he also gave himself up. બરાબર, એટલે કોઈ વેપલો નહોતો ત્યાં. એવું જ પેલા ડેન્ટિસ્ટ ડોક્ટર લ્યુઇસ, એમાં બી ટોટલી એમને કોઈ અપેક્ષા નથી. એટલે જ્યાં જ્યાં હુક એટેચ કરેલો હોય, મને ભવિષ્યમાં ફાયદો થશે, આને શિષ્ય બની, આજે કેટલા બધા ગુરુઓ તમે જુઓ, આસારામ બાપુ જોશો તેમ કે ઓકે તારે પરદેશ પૈસા પહોંચાડવા છે તો અહીંયા દાન કરી દે, તારે મારો ભક્ત છે તે તને ત્યાં પૈસા આપી દેશે, તારા ધોળા કાળા કરી આપીશ, કાળા ધોળા કરી આપીશ, જેમ કરવું હોય તેમ. સબ બંદર કા વેપારી, ધંધોકાર, કેટલા બધા આશ્રમ આવી રીતે ચાલે. એટલે there is always something attached to it, you know. To start with they were good, but માયાના ચક્કરમાં લપેટાઈ ગયા, રાજસ થઈ ગયા બધા. પરંતુ જે દાન કલેશપૂર્વક પ્રતિ ઉપકારની અપેક્ષાથી કે ફળને દ્રષ્ટિમાં રાખ્યા પછી આપવામાં આવે છે એ દાન રાજસ કહેવાયું છે. હવે એ આટલામાં જ 3 નીચે પેલા છે, તે પહેલા 3 છે તેનું નીચે ટીકા આપેલી. કોઈના ધરણા કરવાથી, જીદ કરવાથી, ભય દેખાડવાથી અથવા પ્રતિષ્ઠિત પ્રભાવશાળી માણસોના દબાણને વશ થઈને વગર ઈચ્છાએ મનમાં વિષાદ અને દુઃખ અનુભવતા નિરૂપાય થઈને જે દાન કરવામાં આવે છે એ ક્લેશપૂર્વક આપેલું દાન ગણાય છે. એ બહુ બધું પ્રેશર લાવવામાં આવે. ઇવન ઇન્કમ ટેક્સ વાળાને જોઈન કરી દો તમે આશ્રમમાં, તો એ ઇન્કમ ટેક્સના ઓફિસરોને તમે યુઝ કરી શકો કે તું જરા કહી આવ ને એટલે વેપારી આપશે દાન. પછી ધીસ હેઝ હેપન્ડ. ઇન્કમ ટેક્સ ઓફિસર તમારો ભગત થઈ જાય પછી બહુ જ મસ્ત મજા આવી જાય. નિરૂપાય થઈને જે દાન આપવું પડે છે એ કલેશપૂર્વક આપેલું દાન ગણાય. એટલે કે દાનના બદલામાં પોતાનું સાંસારિક કાર્ય સિદ્ધ કરવાની અપેક્ષાથી, અર્થાત માન પ્રતિષ્ઠા સ્વર્ગાદિની પ્રાપ્તિ અર્થે કે રોગ વગેરેની નિવૃત્તિ કાજે, એમ 3 જુદી જુદી આમાં વાત છે. કલેશપૂર્વકનો પહેલો દાખલો છે, પ્રત્યુપકારનો બીજો દાખલો છે અને ફળને દ્રષ્ટિમાં રાખીને આ ત્રીજો દાખલો છે. માન પ્રતિષ્ઠા સ્વર્ગાદિ, ફ્યુચરમાં સ્વર્ગ મળશે, લાઈક ધેટ. એટલે ફ્યુચરમાં તમારી દ્રષ્ટિ ગઈ એટલે યુ આર નો મોર ઇન ધ પ્રેઝન્ટ મોમેન્ટ. ખાટલે ખોડ. ઓલ અનહેપીનેસ starts from that single fact of not being able to remain here and now. Okay, હવે 22મો શ્લોક એવું છે. અદેશ કાલે યદ દાનમ અપાત્રેભ્યશ્ચ દીયતે અસત્કૃતમ અવજ્ઞાતમ તત્તામસમ ઉદાહૃતમ. અદેશકાલે યદ્દાનમ અપાત્રેભ્યશ્ચ દીયતે અસત્કૃતમ અવજ્ઞાતમ
असत्कृतम् अवज्ञातम् તત્તામસમુદાહૃતમ. तत्तामसमुदाहृतम् આ જ્ઞનો ઉચ્ચાર કરો જોઈએ. ज्ञ ज्ञ ત્રણ અક્ષરનો જોડાક્ષર છે. ગ વત્તા ન વત્તા ય. હવે તમે જ્ઞ બોલો ત્યારે શું મિસ થાય? ના હું જ્ઞાન જ બોલું છું. બધાને હિન્દીમાં ય બોલતા જ હોય ને ત્યાંથી હું ક્યાં કરું. તમને શું ખરું લાગે છે? મારી વાત ખરી લાગે છે? ગુજરાતીમાં ન બોલે. જ્ઞ જ બોલાય. ગુજરાતી કે કોઈ બી ભાષામાં જે એવરી પ્રાદેશિક જગ્યાએ there were problems in proper pronunciation which were very characteristic to those genetic and cultural conditions. So a Bengali could never pronounce certain things. Never. એટલે વાસુદેવ આવે તો એ વાસુદેવ જ બોલે. બાસુ ભટ્ટાચાર્ય એટલે વાસુદેવનો વાસુ તેનો થઈ ગયો બાસુ ને ખબર બી નહીં પડે કે આ કયો બાસુ. ઠાકોર હોય રવિન્દ્રનાથ તેનો થઈ જાય ટાગોર. and you don't know what is this Tagore. You know, Rabindranath Tagore. Poor Ravi, that Surya has become Rabindranath. कोई Robin Hood થઈ જાય પછી. So what had happened? Every state had its limitation in pronunciation. અમારા એક સાહેબ હતા તે પોએ 25 બોલે, 5.25 બોલી જ નહીં શકે. પછી એનેટોમીમાં અમારા એક પ્રોફેસર હતા તે ઉત્તર પ્રદેશ બિહાર બાજુના ખન્ના સાહેબ. તો સ્પ્લીન બોલતા જ નહીં આવડે ને, સપ્લીન. Because his teacher must have pronounced like that. What that poor fellow can do? He was not having his English teacher. એની પાસે ઇંગ્લિશ પ્રોફેસર તો હતો નહીં. સુરેશભાઈને નસીબે જો કોઈ બીસી પ્રોફેસર આવેલો હોય તો એના જેવું બોલતા શીખી જાય. વોટ કેન હી ડુ? એવા બધા સ્પેલિંગ આવે કે તમારાથી બોલાય જ નહીં. ક્લીન ફેલ્ટર સિન્ડ્રોમ. હવે એને કેવી રીતનું બોલવું? કનો નો. પટોસિસ આંખ આમ થઈ જાય તો કે ટ્રોસિસ. એટલા કેટલા બધા શબ્દ પેલી ખૂબ એક હતી ને પેલી પિક્ચરમાં આવી પેલું આવા બધા બહુ શબ્દ બતાવતા. એ પહેલા બી છે તે એક અમિતાભ બચ્ચનનું ને ધર્મેન્દ્રનું હતું. એમાં આવું હતું. ગુજરાતીમાં વાત કરે તો વાતમાં એટલી બધી વખત અમને વાત કરતા સાંભળવા વધારે ગમે. આપણે લેંગ્વેજ સાંભળવાને ટેવાઈ લાગે. પછી થોડા વર્ષ પછી અમેરિકા ગયા તો એ પછી ઇંગ્લિશમાં વાત કરે ને એમાં પણ વચ્ચે Yeah. What happens is even after knowing that I am speaking wrong, he will always be by force of habit, સંસ્કાર ને લીધે એવું જ બોલતા થઈ જાય પછી. કે ખન્ના સાહેબને કોઈએ નહીં કહ્યું હોય એવું નહીં હોય, પણ મજબૂર હે. Programming is like that. And how the programming happens? By genes, epigenetic conditioning and cultural conditioning. Right? So we are all uniquely programmed individuals. We are not to be blamed for how we speak. જ્ઞાન બોલાતું હોય તો એ જ્ઞાન જ બોલવાનો છે. જ્ઞાનાનંદ જ બોલશે. બહુ એકદમ સરસ્વતીથી પૂર્ણ. નાગર લોકોની એકદમ શુદ્ધ. બહુ મજા આવે. બહુ સુંદર ભાષા લાગે. બહુ જ મજા આવે. સંસ્કૃત એકદમ સંસ્કારી નાગર. ને અમારા લોકોની ભાટલા લોકોની એકદમ અપપ્રય. અને વી ટેક રિયલ રેલિશ ઇન સ્પીકિંગ લિટલ ત્યાં વગર મજા નહીં આવે અમને. થોડુંક અશુદ્ધ બોલીએ ત્યારે મજા આવી જાય કે હા હવે જીવ આવ્યો ભાષામાં.
જે દાન સત્કાર વિના તિરસ્કારપૂર્વક અયોગ્ય દેશકાળમાં કુપાત્રમાં ને કરવામાં આવે છે એ દાન તામસ કહેવાયું છે. એટલે અહીંયા નીચે છેલ્લું છે ઢોંગી, ધૂતારો, હિંસાચરણ. હવે આ હિંસાવાળી વાત લહેરી માસીની ગીતામાં આપેલી છે. લહેરી માસી એક જ વાત કરી કે કિસી કો મારને કે લીએ પૈસા દેના. સોપારી આપે છે ને આજકાલ લોકો, અને સોપારી આપવાના બધા તેના ધંધા બી હોય. એમ ટેસ્ટથી એ ધંધો જ કરતા હોય કે આપણે તો આવજો ને સાહેબ, કંઈ કામ હોય તો આવું. દે આર નોન કે આ બધું આવું જ કરી આપે, કંઈ બી જરૂર હોય તો. હિંસા આચરનાર, બીજાની નિંદા કરનાર, બીજાની જીવિકા પર તરાપ મારી પોતાનો સ્વાર્થ સાધવામાં તત્પર, બનાવટી વિનય દેખાડનાર, મદ્ય માંસ જેવી અભક્ષ્ય વસ્તુઓને ખાનાર, ચોરી, વ્યભિચાર જેવા નીચ કર્મો કરનાર, ઠગ, જુગારી, નાસ્તિક આદિ દાન માટે કુપાત્ર કહેવાય. બહુ સારું ટૂંકમાં સમજાવી ને બધાને આપણને ખબર જ છે. આમ તો કંઈ એવું કંઈ છે નહીં, પણ હવે પેલું સંસ્કાર જેમ જોતા જાય કે મારવાડીનું બચ્ચું જોવું જન્મે ત્યારથી જ જોઈએ કે આવું કર્યા વગર તો મારું છે તે ફેક્ટરીનો ધંધો ચાલતા જ નથી. એમ he wouldn't do anything else other than this. How can he? And those who are not doing now, after knowing this, they get changed. That is their great luck. Extraordinary luck only can bring you on this straight path. Straight path is like walking on the talwar, nidhar. Surashya પાર્થરા નિશિતયા, એકદમ તીક્ષ્ણ છરાની ધાર પર ચાલવા જેવો માર્ગ છે, એવું ઉપનિષદમાં લખેલું છે. જય ગુરુ. કંઈક સવાલ જવાબ હોય તો બોલો. એક જ કહેવાનું યુક્તેશ્વરજીને આપણે જે અનુકંપાની વાત કરી ને, જ્યારે રિક્ષા આપી દીધું ત્યારે વિરોધ ત્યારે હું કદાચ આ સ્થાન પરથી ગબડી પડું તો તું મને, એટલે એ સામેની વ્યક્તિમાં ઈશ્વરને કઈ રીતે જોતા હતા. વેરી ટ્રુ, વેરી ટ્રુ. હી વોઝ સો હમ્બલ, હી વોઝ ઓન ધી હાઈએસ્ટ પોઝિશન, સમાધિ, કે જ્યાંથી કોઈ પાછો પડતો નથી. યદ ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ. ઇટ ઇઝ સેડ કે વન્સ યુ હેવ અચીવ્ડ નિર્વિકલ્પ સમાધિ, ઇટ ઇઝ અનલાઇકલી દેટ યુ વિલ ફોલ ડાઉન. ઓ શૈતાન ગેટ બિહાઇન્ડ મી, એવું યોગાનંદજીની ઓટોબાયોગ્રાફીમાં કોઈ જગ્યાએ એ શૈતાન મારી પાછળ આવે, હવે તારથી કંઈ મારું થાય નહીં. આઈ હેવ સીન ધ સચ્ચિદાનંદ. વોટ કેન યુ ડુ? નથિંગ. યન લબ્ધ્વા ચા પરમ લાભમ મન્યન્તે નાધિકો તતઃ યસ્મિન સ્થિતો ન દુઃખેન ગુરુણાપી વિચાલ્યતે. યાદ આવે છે? યમ લબ્ધ્વા ચ ન અપરમ લાભમ મન્યતે તતો અધિકઃ. by after getting the સચ્ચિદાનંદ સુખમ આત્યંતિકમ યત તદ બુદ્ધિગ્રાહ્યમ અતિન્દ્રિયમ, એની આગળનો શ્લોક. એટલું બધું સુખનો આનંદનો એ વૈભવ માણે છે બાદશાહ, નશામાં મસ્ત થઈ ગયેલું છે કે એ મળ્યા પછી એનાથી અધિક લાભને કોઈ હોય જ શકતો નથી. યમ લબ્ધ્વા સચ્ચિદાનંદ, એનાથી અધિક કોઈ લાભ હોઈ શકે જ નહીં. That is the definition. Those 4 sloks of the 6th adhyaya are my most favorite. અને જ્યારે after daily meditation I reach that pinnacle, I invariably recite these 4 mantras. Invariably. It gives me lots of immediate kind of. It's beautiful. Try and do it. It's not. I can't explain that. It is that sukham atyantikam yat tad buddhigrahyam atindriyam vetti yatra na chaivayam sitah chalati tatvatah yam labdva cha param labham manyante na adhikam tala યસ્મિન સ્થિતો ન દુઃખે ના ગુરુણા આપી વિચાલ્યતે. મોટા મોટું દુઃખનો પહાડ પડે તો પણ પછી એ દુઃખમાંથી એને કોઈ વિચાલિત કરી શકતું નથી. એન્ડ ઓફ ઓલ સોરોસ. તમ વિદ્યા દુઃખ સંયોગ વિયોગમ યોગ સંગીતમ સ નિશ્ચયને યોક્તવ્યો યોગો અનિર્વિણ્ણ ચેતસા. થાક્યા વગર આ યોગને તું પાછળ પડ.
કંટાળ્યા વગર. બ્યુટીફુલ. અને એ જ એમાં જ આગળ આવે છે, શનૈહિ શનૈહિ ઉપરમે ધૃત્યા બુદ્ધિ ગૃહીતયા આત્મસંસ્થમ મનઃ કૃત્વા ન કિંચિદપી ચિંતય. રાઈટ હિયર રાઈટ નાવ, ધીરે 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 શનૈહિ શનિ. શનિ એ ધીમામાં ધીમો ગ્રહ છે, 30 વર્ષે એક સાયકલ પૂરું કરે, 360. શનૈહિ શનૈહિ ઉપરમે, શનિ ખરાબ નથી. ધૃત્યા બુદ્ધિ ગૃહીતયા, તમારી ધીરજ રૂપી લગામ મન પર નાખીને, ધીરજવાળી બુદ્ધિથી, બુદ્ધિ ગૃહીતયા, ધૃતિ ગૃહીતયા, મનને ગોળાઓને આત્મસંસ્થમ મનગ્રહ, પોતાના મનને પાછું વાળીને પોતાનો જે આત્મા છે, જે હિયર રાઈટ નાવ, ઇટ ઇઝ ઓલવેઝ અવેલેબલ. નિત્ય ઉપલબ્ધિ સ્વરૂપ આત્મા, that which is always available here and now. Get established in that. Very good. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Asya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti.